पीवत मीरा हासी पीवत मीरा पग घूंगर बांध मीरा नाची पग घूंगर बांध मीरा नाची घूंगर बांध मीरा नाची घूंगर बांध मीरा नाची पग घूंगर बांध मीरा पग घूंगर बांध मीरा नाची पग घूंगर बांध मीरा नाची घूंगर बांध मीरा नाची मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर 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 राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम हे राजा
અવનીર દાવા પીતાંબરા ગરુણ બફલાદરો દરવિંદ નેત્રા શ્રી કૃષ્ણં પરમ કિમતીત ત્વમહં ન જાનામિ. કૃષ્ણાત પરમ કિમપि તત્વં ન જાને. કૃષ્ણં નારાયણં વંદે શ્રી કૃષ્ણં વંદે વ્રજપ્રિયં શ્રી કૃષ્ણં દ્વૈપાયनं વંદે શ્રી કૃષ્ણં વંદે પૃથાસુતં. કૃષ્ણં વંદે સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયમ નમોસ્તુ તે વ્યાસવિશાલબુદ્ધે ફુલારવિંદાયતપત્રનેત્ર येन त्वया वारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप. પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयातरोऽभिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुरूप प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन
શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હવે પીબસવા નૂતમેવ દેવ ગોવિંદ દામો દર માધવે વિક્રેતુ કામા તિલ ગોપવન્યા મુરારી પાદા દયાદિકં વસાદોચ ગોવિંદ દામો ધર્માદવે ગૃહે ગૃહે પદુકદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્યયોગમ પુણ્યાનિ નામા નિપઠન્તિ બીજમ ગોવિંદ દામો ધર્માદવે સુખમ સયાનમ નિલય નિજેતિ નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મયા તે નિશ્ચિતં તં મયતામ વ્રજંતી ગોવિંદ જીહવે સદેવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણ સમનોહરાણી સમસ્ત ભક્ત્યાનિ વિનાશનાની ગોવિંદ નામો ધર્માદવે સુખાવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્યમ ગોવિંદ દામો ધર્માદવે શ્રી કૃષ્ણ રાધા ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવલ ધનનાથ જીહવે પીબસવા ગોવિંદ દામો ધર્માદવે ગોવિંદ દામો ધર્માદવે ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી જે પાઠ કરે દામોદર દયા
जय गोलोक संजय। बोले भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। आद्य शक्ति मात की जय। श्री मुक्तेश्वर महादेव की जय। गोकड़िया हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदत्त गिरनारी महाराज की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। यज्ञा होम की जय। अपने अपने माता पिता गौ मात की जय। भारत मात की जय। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते। आओ आज चौथा दिवसनी कथानो मंगल प्रारंभ करिए। मंगल प्रारंभ करिए पहला भगवान श्री हरि कृष्ण परमात्मा जगत गुरुना चरणों में वंदन साथे ग्राम्य देवताओं चरणों में वंदन साथे आप सर्व हरिभक्तों हृदय कमळनी अंदर जे परमात्मा विराजमान है एने वंदन साथे बुदेवाचार्यों कलावृंदना मित्रों ने बधाने आप सर्व हरिभक्तों ने जय श्री कृष्ण जय श्री राम। ओ हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम
Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Oh Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Oh Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Oh Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna. बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। સુંદર મજાનું દિવ્ય ભગવાનનું આપણે એક એવું સ્વરૂપ જોયું જેને પ્રેમની મૂર્તિ તરીકે આપણે ઓળખીએ. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ ગંગાજીના કિનારા ઉપર રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે અનેક જીવો ઉપર ભગવાને કૃપા કરી છે. ધ્રુવ અને પ્રહલાદ જેવા બાળકો ઉપર ભગવાને અત્યંત કૃપા કરી છે. જ્યારે વરાહનારાયણ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું અને પૃથ્વીને એ પોતાના દાંત વડે ઉપર લઈ આવતા હતા, દાંતથી જ્યારે પૃથ્વીને ઉપર લઈ આવતા હતા એવા સમયે હિરણાક્ષની સાથે યુદ્ધ કરી અને આજ સુધી એ હિરણ્યકશ્યપુ એ બદલાના ભાવથી નારાયણને પોતાનો દુશ્મન માને છે. બ્રહ્માજીનું તપ કરે છે અને તપની અંદર એ વરદાન પ્રાપ્ત કરે છે. જેવા બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થાય એટલે આ દૈત્ય એવું કહે છે કે મને અમર બનાવી દો. બ્રહ્મા એવું કહે છે કે અમર તો કોઈ છે નહીં આ જગની અંદર, જેનું જેનું નામ છે એને એક દિવસ તો બધાને જવાનું છે. તું કહે તો હું તને બીજા વરદાન આપી શકું, પણ અમર તત્વ હું કોઈને આપી ન શકું. ઘણા બધા વરદાનો લીધા છે. દિવસે નો મરું, રાત્રે નો મરું, ઘરમાં નો મરું, ઘરની બાયણે નો મરું, અસ્ત્રથી નો મરું, શસ્ત્રથી નો મરું.
12 મહિનામાંથી એકેય મહિનામાં મારું મૃત્યુ ન થાય. એવા ઘણા બધા વરદાનો લઈ અને પછી આ દૈત્ય એવું બોલ્યો છે કે તમારા બનાવેલા, બ્રહ્માને કહે છે, તમારા બનાવેલા કોઈ પણ જીવથી હું ન મરું, પશુથી ન મરું, પંખીથી, બધા વરદાનો લઈ લીધા છે. વરદાનો પ્રાપ્ત કરી અને પછી ઘરે પધારે. અને પછી જ્યારે ઘરે આવે ત્યારે એ તો એટલા વરદાન મેળવ્યા હોય ને એટલે એ અભિમાનનું પ્રતીક લઈને ઘરે આવે છે. મારા જેવું કોઈ નહીં, હું જ ભગવાન છું. સ્વયં પોતાને ભગવાન માનવા માંડ્યો છે. બધાને બોલાવીને કહે છે કે હવે નારાયણનું કોઈ નામ નથી લેવાનું. જો તમે કોઈને ભગવાન માનતા હોય ને તો હું પોતે છું, હું વરદાન પ્રાપ્ત કરીને આવ્યો છું. એવી રીતે અભિમાનથી આ જીવ મંડે છે ફરવા. અને જેને જેને ગર્વ કર્યો છે, જેને જેને અભિમાન કર્યું છે ને, એને અભિમાન ભાંગવા માટે કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ આ ધરા ઉપર પધાર્યા છે. બને છે એવું પોતાના પત્નીની પાસે જાય, પત્નીની પાસે જઈ અને કહે છે કે હવે પછી જો આ ધરા ઉપર કોઈ ભગવાન હોય ને તો એ હું પોતે છું. કેમ કે જ્યારે તપ કરવા માટે ગયા છે ને ત્યારે એ સમયમાં નારદજી આવી અને માના ગર્ભની અંદર એ બાળકને દિવ્ય તેજ અર્પણ કર્યું હતું. એટલે દિવ્ય તેજ રૂપી ભક્તિથી જે બાળકનો જન્મ થયો હતો એનું નામ છે પ્રહલાદ. આ બાળક મોટો થઈ ગયો છે. હવે આ બાળકને ખબર નથી. ધીમે 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 કરતા પોતાના પટાંગણમાં, એટલે પ્રહલાદને પણ એમ થાય છે કે મારો બાપ છે ને એ જ ભગવાન છે, એને ખબર નથી હજી. પણ બને છે એવું, એક વખત પ્રહલાદજી પોતાના આ મહેલની અંદર જાતા હોય છે. પોતાના મહેલમાં જેવા 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 આમ અંદર જાય ને એમાં બને છે એવું એક દ્રશ્ય એવું જોવે છે ગામની અંદર. બે માણસ, પતિ અને પત્ની, એ નારાયણનું નામ લે છે. પણ કેવી રીતે નામ લે છે કોઈને ખબર ના પડે ને એવી રીતે ડરતા ડરતા નારાયણનું નામ લે છે. પ્રહલાદે આ નામ સાંભળ્યું છે. નામ સાંભળી અને પ્રહલાદ આની નજીક ગયો છે અને પૂછ્યું, તમે નારાયણનું નામ શું કામ લ્યો છો? આ જગતમાં મારો બાપ છે એ ભગવાન છે. ત્યારે એ શ્રીબાઈ કુંભારે પ્રહલાદને ભક્તિ સંભળાવી છે કે બેટા, આ માટીમાંથી વાસણો બનાવવાનું એ અમારું કામ છે. અને એ માટીના વાસણોને પકાવવા માટે અમારે આ ધગધગતા અંગારાની અંદર આ વાસણોને પકાવવા માટે મૂકવા પડે. અને પછી એ મીંજાણાને અમારે પેક કરવો પડે. અને પછી સવારે અમે ખોલીએ ને ત્યારે આ વાસણો પાકી ગયા હોય. અને ગઈકાલે રાત્રે ઘટના એવી બની છે કે આની અંદર આ ધગધગતા અંગારા મૂક્યા છે ને એની અંદર મીંદડીના બચ્ચા વયા ગયા છે. એટલે અમે નારાયણને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આને કાંઈ થાય નહીં, નારાયણ એને બચાવી લે. તારો બાપ છે ને એ તો અભિમાનનું પ્રતીક છે બેટા. બાકી ખરેખર આ જગતની અંદર જો કોઈ નારાયણ હોય ને તો એ એક વૈકુંઠનો અધિપતિ. પ્રહલાદને આવી ભક્તિ, અને તારા પિતાજીના ડરના હિસાબે અમે
કોઈને ખબર ન પડે ને એટલે રાત્રિના નારાયણનું નામનું રટણ કરી છે. ડરી ડરીને ભક્તિ કરતા હતા શ્રીબાઈ, પણ ભક્તિ કરતા હતા નારાયણ નામની. આપણે ભજનોમાં આપણે સાંભળ્યું હોય છે, છાની છાની ભક્તિ શ્રી બાઈ કરતા ને, છાની છાની ભક્તિ શ્રી બાઈ કરતા ને, જાતના હતા ઈ કુંભાર, જાતના હતા ઈ કુંભાર, બોમાં સતીએ બોયરા ગાર્યા ને, ઓમા સતી બોયરા ગાર્યા એ જપવા છાની છાની વાદળી શ્રી બાઈ કરતા ને, સાની સાની ભક્તિ હે શિવાય કરતા ને, જાતના તાઈ કુંભાર. અને પ્રહલાદજીને જ્યારે આ શ્રીબાએ વાત કરી ને ત્યારે પ્રહલાદે કીધું કે જો આમાંથી આ બિલાડીના બચ્ચા સજીવન નીકળે ને તો કાલથી પ્રહલાદ પર નારાયણનું નામ લેશે. અને જા વહેલી સવાર થઈ છે અને એ ધગધગતા અંગારાવાળા મિંજારાને ખોલવામાં આવ્યું ને ત્યાં તો એમાંથી બિલાડીના બચ્ચા સજીવન નીકળ્યા છે. બાપા આ જોઈ અને પ્રહલાદે કીધું છે કે ધન્ય છે આપની ભક્તિને, ધન્ય છે આ ધરાધામ ઉપર આ પ્રભુના અવતાર કાર્યને, અને ધન્ય છે તમારા આ ભરોસાને. અને પ્રહલાદજીને ત્યારથી નારાયણ નામનું ભજન લાગી ગયું છે. નાના એવા બાળકને ધીમે ધીમે કરતા એ નામનો મહિમા વધવા માંડ્યા છે. નારાયણ 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 રટન કરે છે. અને હિરણ્ય કશ્યપુને એમ થાય છે કે મારો જ દીકરો જો નારાયણનું નામ લે તો પછી આ જગતને મારે કેમ રોકવા. સમજાવવાના ઘણા બધા પ્રયત્ન કરે છે. આ બાળકને બહુ ડારો આપે છે, થોડા કડવા વેણ કહે છે, પણ પ્રહલાદજીને કાંઈ ફેર પડતો નથી. માત્ર ને માત્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ. પછી ધીમે ધીમે કરતા એનો બાપ એમ કહે છે કે મારા દીકરાને હવે ભૂખો રાખો, એને ભોજન નહીં આપતા. આ બાળકને ભૂખો રાખે છે. સાક્ષાત નારાયણ આવી અને આ બાળકને જમાડે છે અને ગુરુ મહારાજ પાસે ભણવા માટે મોકલે છે. પણ એમ ગુરુને એવું કહે છે કે એને એવું ભણાવજો કે આ નારાયણનું નામ ભૂલી જાય. પ્રહલાદજીએ ત્યાં જઈને બીજા બાળકો હતા એને નારાયણ બોલતા કરી દીધા.
મોટા મોટા પહાડો ઉપરથી ફેંકવામાં આવે છે. આ બાળકને ભગવાન નારાયણ આવી અને આ બાળકને ઝીલી લે છે. મદિરા પીવડાવી અને હાથીઓની વચ્ચે મૂકે છે. હાથીઓ પ્રહલાદને પુષ્પથી સ્વાગત અભિવાદન કરે છે. આવા ઘણા બધા રીતે આ બાળકને મારવાના પ્રયત્ન કરે છે, પણ જેની સાથે નારાયણ હોય એનો કોણ વાળ વાંકો કરે? બેન હોલિકા આવે છે. હોલિકા કહે છે મને વરદાન છે, મારી પાસે એવી ચૂંદડી છે, અને એમ કહેવાય છે કે એ હોલિકાને તૈયાર કરી અને એ અગ્નિની અંદર હોલિકા એમ કહેવાય છે કે આ બાળકને પોતાના ખોળામાં રાખે છે. પણ બને છે એવું કે પવન આવે છે ને એ ચૂંદડી ઉડી જાય છે, હોલિકાનું દહન થાય છે અને પ્રહલાદથી ફરી પાછા બચી જાય છે. અને એ આનંદ ઉત્સવને આપણે બીજે દિવસે ધૂળેટી તરીકે ઉજવીએ છીએ. ઘણા બધા પ્રયત્ન કરે છે, પણ આ બાળકનું મૃત્યુ થતું નથી. અને હવે પછી એનો બાપ એને કહે છે કે તારો નારાયણ તને બધી જગ્યાએ બચાવવા માટે આવે છે, એ દેખાતો કેમ નથી? છે ક્યાં? એક વખત જો મારી સામે આવે ને તો ખબર પડે. ત્યારે હસતા હસતા પ્રહલાદથી બોલ્યા છે કે પિતા, નારાયણ ક્યાં છે એવું મને નો કયો. નારાયણ ક્યાં નથી? મને તો તમારામાંય નારાયણ દેખાય છે. પ્રહલાદ એના બાપ આઈને વાત કરે છે, મને તમારામાંય નારાયણ દેખાય છે. આ સૃષ્ટિની અંદર જ્યાં જ્યાં હું નજર કરું ને ત્યાં મને નારાયણ દેખાય છે. જ્યાં જ્યાં નજર મારી પડે પ્રભુ યાદી પડી ત્યાં આપની. અને તમે મારા માટે ગમે એટલા પ્રયત્ન કરો, જ્યાં સુધી નારાયણ નહીં ઈચ્છે ને ત્યાં સુધી આ બાળકનું મૃત્યુ છે નહીં. તમે મને ડરાવો, ધમકાવો, તમે મને કોઈ પણ મારા બસ મને માળા લાગી ગઈ છે નારાયણ નામની. અને ગુરુ મહારાજ ઈ જ શીખવાડે છે. આપણે નાના નાના હતા ત્યારે આપણે પાઠશાળાથી લઈ અને આપણા ઘરમાં સત્સંગ કરતા ત્યારે કોઈને બીજી ધૂન આવડે ન આવડે, પણ આ ધૂન આપણે બધા કરતા. અત્યારે અલગ અલગ રાગમાં આપણે ગાતા હોય, પણ આપણા જે જૂનો વડીલોનો જે રાગ છે ને, એ રાગ કેવા સરસ મજાના હતા. આવો આપણે એક કડીમાં આપણે ગુરુજીના નામની ઓ રામ માળા છે ડોકમાં. ગુરુજીના નામની માળા છે ડોકમાં. નારાયણ નામની રામ માળા છે ડોકમાં.
થાય નહીં પરને પીડાય પાપને પોસાય નહીં હો મારા છે ડોકમાં પાપને પોસાય નહીં હો મારા છે ડોકમાં હે ગુરુજીના નામની હો મારા છે ડોકમાં ગુરુજીના નામની હો મારા ડોકમાં પ્રહલાદજી કહે છે જેના હાથમાં નારાયણ નામની માળા હોય પછી એને ડર કોનો હોય? ધીમે ધીમે કરતા એક ધગધગતો સ્તંભ પ્રગટ કરવામાં આવે છે. એ સ્તંભને એટલો બધો આ સ્તંભને એટલો ધગાવે છે પછી ધીમે ધીમે કરતા જે આ સ્તંભ છે ને એ અગ્નિના કારણે એમાંથી એટલી બધી અગ્નિ દેખાય છે કે આજુબાજુમાં રહેવાવાળા આ સ્તંભને જોઈને ડરી જાય છે. એટલો બધો આ સ્તંભને ધગાવે છે એટલે બધા મંડે છે ડરવા. એની નજીક કોઈ જાતા નથી અને એની નજીક નથી જાતા ને ન્યા પ્રહલાદને કીધું છે કે આને જઈને ભેટી પડ. આ સ્તંભની નજીક જઈ અને આમાં જો તારો નારાયણ છે, તું એમ કહેશ કે બધી જગ્યાએ છે, આમાં તારો નારાયણ હોય ને તો જા આ સ્તંભને તું ભેટી પડ. પ્રહલાદ જાય છે. ધીમે 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 હવે પ્રહલાદને થોડોક ડર લાગે છે, કેમ કે બાળક છે. જેવો પ્રહલાદને ડર લાગ્યો ને આ સ્તંભની નજીક આ બાળક ગયો છે ને ત્યાં તો એને આ સ્તંભમાં કીડીઓની લાઈન દેખાણી છે. જેવી કીડીની લાઈન જોઈ એટલે પ્રહલાદજી બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી કે નારાયણ તમે અહીંયા કીડી સ્વરૂપે બિરાજમાન છો, હવે મને ડર નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે બધી જગ્યાએ તમે છો, બધી જગ્યાએ પ્રભુ તમારો વાસ, તમારું અનેક અણુ અણુમાં તમે બિરાજમાન છો. કીડીમાં તમે છો, હાથીમાં તમે છો. અને આ આપણે મનુષ્યનો મનખો મળ્યો ને, કવિઓ તો એવું કહે છે કે રડવા વાળો ઈ છે. આપને કાંઈ હોય ને કદાચ આપણે રડવું આવી જાય ને તો રડાવે છે કોણ? આપણને રડાવે કોણ? રડાવે છે ઈ. ત્યાં કોક આવીને એમ કે નાનું બાળક હોય ને એમ કે છાનો રહી જાય, હાલ હું તને થોડો ભાગ આપું, થોડું ચોકલેટ આપું, કાંઈ રમકડા આપી દઉં, એટલે એ બાળક છાનું રહી જાય. તો એને રડાવવા વાળો ઈ છે, પાછો છાનો રાખવા ઈ જ આવે, કોઈને કોઈ સ્વરૂપે. તમે ક્યાંય બજારમાં હાલ્યા જતા હોય ને આપણા હાથમાં આમ પર્સ હોય એટલે એ પર્સ લઈને કોક આમ ભાગી જાય આપણા હાથમાંથી, એટલે આપણે કહીએ દોડો દોડો, કોઈ આ મારું પર્સ લઈ ગયો છે. એ લઈ જવા વાળો કોણ છે? આ કવિઓ કહે છે કે એ લઈ જવા વાળો તું જ છે. અને આપણે પાછા બૂમો પાડી કે દોડો દોડો, એટલે કોક આવીને કે શું થયું બેન, એટલે આપણે કહીએ ઓલો પર્સ લઈ ગયો મારું, દોડીને પકડી આવે. એટલે કવિ એમ કે એ પાછો પકડવા વાળો તું જ છે. દેવા વાળો તું જ છે ને પાછો લેવા વાળો તું જ છે. કોઈ ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા માટે આવે, ભિક્ષાન દેહી, એ ભિક્ષા લેવા વાળો તું જ છે. અને કોઈ દાતા એને દાન આપે ને તો એ દાતા તું જ છે. આ બધી જગ્યાએ તારો આ ખેલ રચાયેલો છે. એટલે સંત મહાપુરુષો કવિઓ કહે છે કીડીમાં પણ તું ને તું છે, હાથીમાં વરી તું ને તું. કીડીમાં પણ તું નો તું છે, હાથીમાં વરી તું ને તું. મહાવત થઈને માથે દેખો, મહાવત થઈને માથે દેખો,
આંકવા વાળો તુને તું, કેસો ખેલ રચ્યો મેરે દાતા, જ્યાં જોઉં ત્યાં તુને તું, કેસો ખેલ રચ્યો મેરા દાતા, જ્યાં જોઉં ત્યાં તુનો તું, કેસો ખેલ રચ્યો મેરે દાતા. ઓ દેવા વાળો તુને તું છે, લેવા વાળો તુને તું, દેવા વાળો તુને તું છે, લેવા વાળો તુને તું, લઈ છીનવીને ભાગવા લાગ્યો, લઈ છીનવીને ભાગવા લાગ્યો, પકડવા વાળો તુને તું, એસો ખેલ રચ્યો મેરે દાતા, જ્યાં જોઉં ત્યાં તુને તું, એસો ખેલ રચ્યો મેરે દાતા. દેવા વાળો તું ને તું, લેવા વાળો પાછો તું ને તું, બધી જગ્યાએ. અને આજે પ્રહલાદને આ સ્તંભની અંદર કીડીઓની લાઈન દેખાણી. આ બાળકને એમ થયું કે મારો નારાયણ આમાં આવી ગયો છે. જેવો આ બાળક આ સ્તંભની નજીક જાય છે, આ દૈત્ય હિરણ્યકશ્યપુએ કીધું છે કે બેટા તારો નારાયણ આમાં છે ને, આ સ્તંભને તું બધ ભરી લે. તને આમાં આટલો બધો પ્રેમ આવે છે ને તારા ભગવાન ઉપર, આને ભેટી પડ. અને પ્રહલાદ માત્ર ખાલી હાથ આમ ફેલાવ્યા છે. હજી તો સ્તંભને અયડા નો અયડા, નજીક જઈ અને આમ સ્પર્શ કરવા ગયા ને એટલી વારમાં તો સ્તંભ ફાટ્યો છે. અને સ્તંભ ફાટ્યો અને અંદરથી ભગવાન નૃસિંહ નારાયણ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થયું છે. અને બધાએ જયકાર કર્યો છે. બોલીએ નૃસિંહ નારાયણ ભગવાન કી જય. નૃસિંહ નારાયણનું જ્યારે પ્રાગટ્ય થયું ને ત્યારે એવડું વિકરાળ સ્વરૂપ હતું કે આ સ્વરૂપ જોઈને બધા ડરવા માંડ્યા છે. મસ્તક છે ને એ સિંહનું છે, મોટા મોટા નખ, બધા માંડ્યા છે ડરવા. આ દ્રશ્ય જોઈને દેવતાઓને એમ થાય છે કે નક્કી આજે આ ભગવાન નૃસિંહ નારાયણનો અવતાર છે ને એ માત્ર ને માત્ર પ્રહલાદ માટે કેમ કાંઈક આપણે કેમ કોઈ વસ્તુ એવી હોય કોઈ આપણા માટે સ્પેશિયલ બનાવે, એવી બીજા પાસે ન હોય. એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે કિંમતી વસ્તુઓ ક્યાંક ઓર્ડર કરીને આપી હોય ને પછી એમાં કરાર કર્યા હોય કે આવી વસ્તુ બીજે ક્યાંય ન બનાવી. એવી રીતે દેવતાઓ કહે છે કે નૃસિંહ નારાયણ કેમ માત્ર પ્રહલાદની માટે આ અવતાર લીધો હોય. આ બાળકના પ્રેમને માટે ભગવાને નૃસિંહ નારાયણનું સ્વરૂપ લઈ અને પધાર્યા છે. આ દૈત્યને પોતાના નખ બતાવે છે અને એના વચનો એના વરદાનો યાદ અપાવે છે કે તે જે બ્રહ્માજી પાસે વરદાન પ્રાપ્ત કર્યા છે ને એનો કાગળિયો લઈ લે ભેગો, જોઈ લે દિવસ નથી અને રાત નથી, આ સંધ્યા સમય છે, તું ઘરમાં નથી અને ઘરની બાયણે નથી, તું બરાબર ઉંબરાની વચ્ચે છે. આપણા વડીલો આપણને કહેતા હતા કે આપણે બધાને જણાવતા સમજાવતા જતા કે ઉંબરા વચ્ચે ક્યારે ભોજન ન લેવાય. શું કામ? એ ઉંબરાની વચ્ચે દૈત્યનો વાસ છે. 12 મહિનામાંથી આ એકેય મહિનો નથી, આ અધિક માસ છે. મારી પાસે અસ્ત્ર નથી, શસ્ત્ર નથી, હું મારા નખથી તને મારીશ. અને એક વખત મારા સામે દ્રષ્ટિ કરીને જો
બ્રહ્માએ મને બનાવ્યો કે મેં બ્રહ્માને બનાવ્યો છે? તે વરદાનમાં એવું કીધું હતું કે બ્રહ્મા, તમારા બનાવેલા કોઈથી હું ન મરું, તો મારા સામે જો, હું ઈ નારાયણ છું, મેં બ્રહ્માને બનાવ્યો છે, બ્રહ્માએ મને નથી બનાવ્યો. અને અંતે આ દૈત્યનો ઉદ્ધાર કરે છે. અને ભગવાન શાંત થતા નથી, એટલો ક્રોધ છે. બધા દેવતાઓએ કીધું છે કે હવે એક કામ કરો, નારાયણના પત્ની લક્ષ્મી આવે ને તો એ શાંત થાય, બાકી નારાયણ શાંત થાય એવું લાગતું નથી. કેમ કે વિકરાળ સ્વરૂપ છે અને ગર્જનાઓ કરે છે. જેવી રીતે આમ કેસરી સિંહ, ડાલામતો સિંહ ગર્જના કરતો હોય ને, એવી ગર્જના કરે છે. એટલો ક્રોધ છે કે મારા ભક્તને જો કોઈ પરેશાન કરે અને નારાયણ કે જો હું એની પાસે ન પહોંચું. ભગવાન શાંત થતા નથી અને બધાને ખબર છે કોઈ શાંત ન થાય, કોઈનાથી શાંત ન થાય. એ કદાચ એના પત્ની આવે ને શાંત થાય. દેવતાઓએ કીધું કે હવે લક્ષ્મીને બોલાવો. લક્ષ્મીજી 16 શૃંગાર સજીને આવ્યા છે કે હમણાં ખાલી હું એની નજીક જઈશ ને ત્યાં તો એ શાંત થઈ જાય. બેનો પાસે ચાવી હોય. લક્ષ્મીજી જેવા આવ્યા, બધા દેવતાઓ ઉભા હતા કે હમણાં શાંત થઈ જાય. પણ લક્ષ્મીજી જેવું નારાયણની સામે જોયું ને, ત્યાં તો લક્ષ્મીજી ડરવા માંડ્યા કે મારા પતિએ, નારાયણે આ વખતે ખબર નહીં આ પ્રાગટ્ય કેવી રીતે કર્યું છે. મને એવું લાગે છે મારું કામ નથી. આ વખતે મારાથી શાંત નહીં થાય, કેમ કે કાંઈક અલગ જ અવતાર લઈને પધાર્યા છે. નૃસિંહ નારાયણ વિકટ રૂપ નર સંગ બને. અને પછી બધાએ કીધું છે કે એક કામ કરો, જેના માટે ભગવાને આ ધરાધામ ઉપર અવતાર લીધો ને, એ પ્રહલાદને કહો કે તમે જાઓ. જો પ્રહલાદજી જાશે ને તો કદાચ ભગવાન શાંત થશે. અને આ બાળક જેવો ભગવાનની નજીક ગયો છે, ત્યાં તો ભગવાને હાથ લાંબા કર્યા છે કે બેટા મારી નજીક આવતો રહે. એક માં દીકરાને વાલ કરે એવી રીતે નૃસિંહ નારાયણ ભગવાન પોતાની જીભથી આ બાળકને વાલ આપે છે, આ બાળકને પ્રેમ આપે છે. અને આ દ્રશ્ય જોઈ અને બધા દેવતાઓ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે અને કહે છે ધન્ય છે પ્રહલાદ, ધન્ય છે બાપ. પ્રહલાદને કહે છે બેટા માગી લે, તારે જે જોઈ તે માગી લે. ત્યારે આ પ્રહલાદે કીધું છે કે પ્રભુ તમારે મને આપવું હોય ને તો એવું વચન આપો કે મારા પિતા છે ને એને ઘણા બધા પાપ કર્મ કર્યા છે. અંતે તમારું શ્રી ચરણ એને મળે કે ન મળે, એને વૈકુંઠ મળે કે ન મળે, પણ તમે એવી કૃપા કરો કે મારા પિતાને વૈકુંઠ મળે. ત્યારે ભગવાન નારાયણે કીધું છે કે બેટા જેનો મારા હાથે વધ થયો હોય, જેને અંતમાં મારું દર્શન કર્યું હોય, એને વૈકુંઠ જ મળે. તું ચિંતા નહીં કર બેટા. આવી બધી દિવ્ય કથાઓ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને ગંગાના કિનારા ઉપર 7મા સ્કંદની અંદર આવી દિવ્ય કથા બતાવી છે. ત્યારબાદ 7મો સ્કંદને વિરામ કરી અને 8મા સ્કંદનો પ્રારંભ કરીએ. એ પહેલાં આવો આપણે બધા 2 મિનિટ માટે હરિકીર્તન કરીએ, ત્યારબાદ 8મા સ્કંદનો મંગલ પ્રારંભ કરીએ. આવો 2 મિનિટ માટે. गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
ત્યારબાદ 8મા સ્કંદની અંદર સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાને શ્રી હરિનારાયણે આ બાળક ઉપર કૃપા કરી એટલું જ નથી, એ પરીક્ષિત ભગવાને અનેક જીવો ઉપર કૃપા કરી છે. ભગવાનના આ મન્વંતર લીલાની જે કથાઓ છે એની અંદર એક ગજેન્દ્ર નામનો હાથી હતો. એને પણ થોડું અભિમાન હતું. પોતાના બાળકોને લઈ અને સમુદ્રના કિનારા ઉપર, એમ કહેવાય છે કે એને અભિમાન એવું હતું ગજેન્દ્રને કે મારા જેટલું બળવાન કોઈ છે નહીં, મારી પાસે જે શક્તિ છે ને એવી બીજા કોઈ પાસે છે નહીં. સમુદ્રની અંદર જાય છે સ્નાન કરવા માટે અને પોતાના બાળકો, પોતાનો પરિવાર, પોતાની પત્ની આ બધા આજુબાજુમાં હોય છે. પણ બને છે એવું કે એ સમુદ્રની અંદર એક જૂન કેટા મગરે આ ગજેન્દ્રનો પગ પકડી અને આ ગજેન્દ્રને ખેંચે છે. પછી આ ગજેન્દ્રને એમ થાય છે કે હવે મારું બળ કદાચ કામ કરશે નહીં, કેમ કે મગરમચ્છનું પાણીની અંદર ડબલ એની શક્તિ વધી જાય છે. એ આ ગજેન્દ્રને ખબર નહોતી. અને પછી અંત સમયે ગજેન્દ્રને એમ થાય છે કે હવે કદાચ હું પોતાના પરિવારને કહે છે કે મને બચાવો બચાવો. એનો પરિવાર કહે છે આ તો જાહે ભેગો આપણને લેતો જાહે. અને ગજેન્દ્રને ખબર પડી ગઈ કે જેને હું મારા કરું છું એ ખરેખર અંત સમયે મારા કોઈ છે નહીં. અને પછી એને હરિને પોકાર કર્યો છે કે હવે તો તમે જીવાડો તોય તમારો અને મારો તોય તમારો, તારો તોય તારો. હે નારાયણ, હે હરિ, હવે અંત સમયે આવી જા બાપ. ગજેન્દ્રએ સ્તુતિ કરી છે, સુંદર મજાની આ સ્તુતિ બતાવી છે. અને માત્ર હૃદય કમળથી નારાયણનું ધ્યાન ધર્યું છે, હરિ કીધું છે, ગોવિંદને બોલાવ્યા છે. ત્યાં તો મારો નાથ દોડીને ગજેન્દ્રની પાસે ગરુડ ઉપર સવાર થઈ અને ભગવાન નારાયણ પધાર્યા છે. અને કેવી રીતે આવ્યા છે? આ ગજેન્દ્રએ જેવો નાદ કર્યો એટલે દ્વારિકાની અંદર આ શબ્દ સીધો સંભળાઈ ગયો છે. એટલે દ્વારિકા में शब्द भयो सोर भयो बारे, द्वारिका में સૌર ભયો શબ્દ ભયો ભારી. द्वारिका में शब्द भयो सोर भयो बारे, દ્વારિકા में સૌર ગયો સોર ભયો ભારી. શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ગરુડ લઈ ધારે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ગરુડ લઈ સિધારે. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. ભગવાન આવ્યા છે. ભગવાન આવીને આ મગરમચ્છની સાથે યુદ્ધ કરે છે. ગજેન્દ્ર નામના હાથીને માત્ર એક પોકારથી, અંતરના અવાજથી ભગવાન નારાયણે એનો અવાજ સાંભળ્યો છે. કીધું ને ત્યાં તો દ્વારકાથી ઊભો થઈ ગયો છે ને રી બોલવા ગયા ત્યાં તો નારાયણ પહોંચી ગયો. મગરની સાથે યુદ્ધ કરે છે. આ યુદ્ધને આ ગજેન્દ્ર ધોવે છે અને કહે છે ધન્ય છે પ્રભુ આપને. આ યુદ્ધ થોડી વાર હાલે છે. કેટલી વાર? 4 પહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજદારે, 4 પ્રહદ યુદ્ધ भयो લઈ ગયો મજદારે. 4 પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજદારે, 4 પ્રહર યુદ્ધ भयो લઈ ગયો મજદારે. આ ગજેન્દ્ર જોવે છે કે આ મગરને જ્યારે મારી સાથે યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે એ મને ખેંચીને લઈ ગયો ત્યારે મારું કોઈ નહોતું. હે નારાયણ, મને એમ હતું કે મારી પાસે આટલી શક્તિ છે, હું આમાંથી હમણાં નીકળી જાય. પણ જ્યારે આ યુદ્ધ થયું ને ત્યારે મારો પરિવાર મને મૂકીને ગયો હતો બાપ.
અને પછી મેં તને બોલાવ્યો છે ને તે આવામાં વાર લગાડી નથી હો. ચાર પ્રહર યુદ્ધ ભયો લઈ ગયો મજદારે, 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 नाथ काल डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाथ काल डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद रे गोपाल अब तो जीवन मारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ભગવાન નારાયણ આવ્યા છે, જેવા આવ્યા ને એટલે મગરમચ્છનો ઉદ્ધાર કર્યો. આ મગરને જેવો નારાયણે ઉદ્ધાર કર્યો ને એટલે ગજેન્દ્રને ગમ્યું નહીં. નારાયણે કીધું કે કેમ મને જોઈને તું રાજી ન થયો? ત્યારે ગજેન્દ્રએ કીધું પ્રભુ તમે કામ એવું કરી નાખ્યું ને મને દુઃખ લાગ્યું. નારાયણ કે મેં એવું શું કર્યું તને દુઃખ લાગ્યું? એ કે તમને કોને બોલાવ્યા અહીંયા? તમને અહીંયા બોલાવ્યા કોને? ભગવાન કે તે બોલાવ્યા. તમારી સ્તુતિ કોને કરી? ભગવાન કે તે કરી. તમે આવ્યા છો કોના માટે અહીંયા? કહે છે તારા માટે. તો પેલા મગરમચ્છનો ઉદ્ધાર હું કામ કર્યો? પેલા મારો કરવો જોઈએ. એનો શું કામ કર્યો? મને જવાબ આપો. ત્યારે નારાયણ હસતા હસતા બોલ્યા છે કે તું મારો ભક્ત છે. હું જ્યારે આવ્યો ને ત્યારે મેં એવું જોયું કે આ મગરમચ્છે તારો પગ પકડ્યો તો મારા ભક્તના શરણ કોક આવી જાય ને તો હું પેલા એનો ઉદ્ધાર કરું. ગજેન્દ્ર એને તારો પગ પકડ્યો તો બાપ, દાસાનો દાસ. ભગવાન કહે છે મારા ભક્તની કદાચ કોક જો એની સેવા કરવા માટે નજીક જાય તો હું પેલા એની પાસે પહોંચું. હનુમાનજી મહારાજ પણ આજ સમજાવે છે અને માં જાનકીએ પણ હનુમાનને એ જ કીધું છે કે અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા અસુબર દીન જાનકી માતા. તું ભલે રામનો ભગત છો પણ હનુમાન કદાચ કોક તારી ભક્તિ કરશે ને તો હું એને અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવ નિધિ આપી દઈશ. એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે દાસાનો દાસ, ભગવાનના ભગત બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કદાચ કોઈ મંદિરે ગયા હોય અને દીવો અને બાકસ લઈને જાય ને દીવો પ્રગટાવવાની તૈયારી કરતા હોય પણ એમાં ઉતાવળમાં કોઈ બેનો બાકસ ભૂલી ગયા હોય પ્રગટાવવા માટે અને તમે એની પાછળ ઊભા હોય ને તો એને આપી દેવી કે લ્યો પેલા તમે પ્રગટાવો, બાપ પેલા આરતી તમે કરી લ્યો. દાસાનો દાસ આ ભક્તિના પ્રકારો છે. એટલે ગજેન્દ્રને કીધું છે કે તારો પગ પકડ્યો તો ને એ જોઈને મને એમ થયું મારા ભગતના કોઈ પગ પકડ્યા હોય ને તો મારે એનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. આવી સુંદર મજાની દિવ્ય ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા બતાવી છે. જેને ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા કીધી છે. મન્વંતર લીલાની અંદર આ સુંદર મજાની ગજેન્દ્રની સ્તુતિ બતાવી છે. ગજેન્દ્રએ જે સ્તુતિ કરી છે એ સ્તુતિની કથાઓ બતાવી છે. હવે પછીની જે આપણે કથા શ્રવણ કરવા માટે જઈએ છીએ એ ભગવાન વામન સ્વરૂપે પધાર્યા છે એની કથા છે. એ કથાને આપણે શ્રવણ કરીએ એ પહેલાં આપણે આવો 5 મિનિટ માટે બ્રેક રાખીએ. બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે અને ત્યારબાદ આપણે વામનજીની જે કાંઈ પણ અહીંયા તૈયારી છે એ તૈયારી મુજબ આપણે વામન નારાયણનું દિવ્ય દર્શન કરશું. આવો 5 મિનિટ માટે આપણે કથાને વિરામ રાખીએ. જે કાંઈ પણ અત્યારનો આ દોર હેન્ડલ કરવાનો છે તો અત્રે સ્ટેજ સંચાલન જે કરે છે એવા મહેશભાઈને કહું કે અહીંયા પધારે જ્યાં હોય ત્યાંથી. पूज्य भागवत भगवान की जय। जप ले हरि का नाम मनवा
જપ લે હરિ કા